all around us we have unsung heroes. നമ്മളുടെ ചുറ്റിന് തന്നെ ഒത്തിരി ചില ചാലഞ്ചസ് വരുമ്പോഴും there are people who deal with it with so much of strength and grace. അല്ലേ? they don't make it to the headlines. We don't see their photos in newspapers, but they're all around us. Within us also there is an unsung hero. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വി തിങ്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ ആ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടി ആ സമയത്ത് അതിനെ നേരിടാൻ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടുഡേ ഐ എം വെരി പ്ലീസ്ഡ് ടു വെൽക്കം മിസ്സസ് സുബ രാകേഷ്. To go on to her profile, she is the FIDE arbitrator title from the World Chess Federation, making her the first woman from the Ernakulam district and only the second woman from Kerala to receive this distinction. She's the only woman to officiate in a World Chess Olympiad in Chennai in 2022. She is a former member of the National Arbiters Commission of All India Chess Federation, and she has served as a former president of the Ernakulam Chess Association. She's also held the position of a state chairperson for Chess in Schools, which was the initiative of the All India Chess Federation. Then she's also a certified Vedic math professional from the Institute of Vedic Math and Abacus. So she's an entrepreneur, a mentor, and a change maker who's trying to improve the visibility of chess at the very grassroots level here in Cochin and Kerala. So welcome to our podcast. So you come from Palakkad, from a very academically oriented family who gives a lot of importance to education. You went on to become the assistant manager at the State Bank of Travancore and a very stable financial job. But in 2008, you decided, I want to step aside and I want to focus on building my family. We celebrate women who have high-flying careers. Oh, she has a great career, she has a great position, a great salary എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ for a woman, when she steps away and she decides, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ not everybody puts a pat on the back. We have to have a lot of strength to do that. Where did you get that strength from, and how did this whole decision come about? As a woman, we have many things to do. We do multitasking. But sometimes നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ. മേ ബി നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ സം അതർ തിങ്സ് നീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നീഡ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി. ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഫാമിലി. സോ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഗിവ് ടൈം ഫോർ ഫാമിലി, ബിക്കോസ് ലേറ്റർ ഓൺ അപ്പോൾ കുറേ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ വി ലുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ബട്ട് ഐ ഹാഡ് ദ കോൺഫിഡൻസ് that with all my experience I am sure to get a job elsewhere. So I decided to take that risk. Even now I remember our resignation letter oppudumballa our veshmam. It was very tough. Even now people ask me, every day ask, how could you leave that job? But prioritization at sometimes in life is very important, later not to regret. Okay, because I think from the conversation we had, you said people who are there with you during that time, they are chief managers at the bank and everything. Do you ever think that you should have stayed back for that job or for that, financial freedom? Do you think you should have stayed back, or you are very happy with the decision that you have taken? I'm always happy with my decision, because every decision is relative, not absolute. So because a decision, if I end a decision, it will not be, when others see, it will not be a good decision. But when I choose something, when I decide something, I always weigh the plus and minus. So when I am confident about the plus, if there are more plus and I can deal with the minus consequences, I am ready to take it. Because after all, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെയാണ് കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. If we are convinced with ourselves, അല്ല നമുക്ക് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, even if the whole world stands against us, it doesn't matter. Because I face such a thing a lot of times in my life. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവരെ കാണുമ്പം ഉള്ളിലൊരു നീറ്റലുണ്ട്. പക്ഷേ the other things which I earned in my life, my happiness, my passion, my family,
അത് അത്ര വെറുത്തല്ല. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ഐ എം ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നൗ വിത്ത് മൈ പാഷൻ ബിക്കമിങ് മൈ പ്രൊഫഷൻ. സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്റ്റർ യു ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകോർ 2018 you took a 10-year gap. And it was only in 2018 that you decided that you're going to take on another role. You're going to become an entrepreneur. Yes? And that was also, I think, by chance. Right? I think more chessila, because there was a talent, a teacher identified that in UKG, and then you felt you slowly started our journey on the Parayamo. How was it? What is it that you observed during that point of time? And how did you get on to this role of entrepreneurship, starting your own? Yeah, we were abroad in Dubai. So, മോള് ഒരു 1.5 2 years ആയപ്പോൾ വി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു കൊച്ചിൻ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ വി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു കൊച്ചിൻ. പക്ഷേ ആസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വി ആർ ഫുൾ ഓഫ് എനർജി, ദർ ആർ നോ അതർ വേസ് ഫോർ ദ എനർജി ടു മൂവ് ഔട്ട്. ഈ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ മെനി റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ പേഴ്സണലി ആൻഡ് നമുക്ക് വരും. അപ്പം വെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ടു ഡൈവേർട്ട് ഓർ ചാനലൈസ് മൈ എനർജി. ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു വേദിക് മാത്സ്. ഫസ്റ്റ് വേദിക് മാത്സ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഐ ഓൾവേസ് ഡു സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതിൽ കാര്യമില്ല. വി കനോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എനിത്തിങ് ബട്ട് വി ഡു ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ദെൻ മോള് ചെസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഐ യൂസ് ടു ഗോ ആസ് എ പേരൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ശരിയല്ല. ബിക്കോസ് കുറ്റം പറയാനല്ല, ബട്ട് ദർ ആർ മോർ തിങ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അവർ വിഷൻ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ വൈ സിറ്റിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രിബിങ് അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ജസ്റ്റ് വി വിൽ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്, ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസറായി. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർഗനൈസിങ്. അപ്പോൾ തന്നെ കോഗ്നിസൻസ് അക്കാഡമി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺലൈൻ ടു ടീച്ച് വേദിക് മാത്സ്. ദെൻ സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർഗനൈസിങ്. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മൾ അസോസിയേഷനിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആവേണ്ടി വന്നു. 3 years I was as president, and I brought in many changes here. Timely registration, no spot entry, previous close ചെയ്യുക, നല്ല വെന്യൂ, നല്ല പ്രൈസസ്, ഗൂഗിൾ ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, tournaments ആകുമ്പോൾ വാട്സപ്പ്, അങ്ങനെ many things I introduced, and now it become a standard procedure which is followed by all. Yes. അപ്പം so you started off in a financial career, then you went on to taking a break for your family, then again another role of an entrepreneur. What is a mindset do you think as women we have? Because we have to wear multiple hats, and you said we have multiple talents. What is the mindset do you think that helped you? I always feel we should have a continuous learning mindset, because learning നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഗ്രാഫ്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ പ്ലെയിൻ, ദർ ഇസ് നോ ലൈഫ്, വി വിൽ ജസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്. അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല, ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് വെൻ വി ആർ ഡ്രൈവിംഗ്, വെൻ വി ആർ റീഡിങ്, വെൻ വി ആർ മീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എവറിത്തിങ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ലേണിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു സീ ഇൻ ദാറ്റ് വേ. നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനും ക്രിബ് ചെയ്യാനും അല്ല, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംമാതിരി ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഓൾവേസ് സെറ്റ് അവർ മൈൻഡ് ടു വെരി പോസിറ്റീവ് ലേണിംഗ് മൈൻഡ്. പിന്നെ എന്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാലും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ചെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല എന്താ പറയുക എ പ്ലാൻ, ബി പ്ലാൻ, അങ്ങനെ പല പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് കാണുന്ന ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വർക്കൗട്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സേഫ്, അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. സോ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഇത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ അനദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമ്മൾ പണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വെൻ വൺ ഡോർ ക്ലോസസ് 1000 others open. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ടു സീ that open doors. We will focus only on the closed one, and we will fail to see the open. So angannoru mindset is very important to move on in life. Great. So as you have held, you said, various leadership positions. Even you are the first woman in the Ernakulam Chess Federation, and only the second woman from Kerala. So these are actually male dominated roles that have been there, and when a woman comes around, right, how did you tackle these leadership roles being a woman? I started my career in State Bank of Travancore. അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ജോലി ലേഡിയാണോ ജെൻഡറാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. സോ വെൻ ഐ വാസ് എൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ അക്കൗണ്ട്സ്,
ഞാനായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഷട്ടറൊക്കെ അടച്ച് പോകണം. അതിൽ ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രിവിലേജ് ഒന്നുമില്ല. സോ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കരിയർ എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഈവൻ നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ. അപ്പം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്നെ ലേഡി ആയിട്ടല്ല പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത്. സോ ഐ വിൽ വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഫസ്റ്റ് വരുമ്പം ഇറ്റ് വാസ് എല്ലാവരും ഒരു ന്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇതുവരെ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് ഇല്ല ലേഡി ആയിട്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് ഡിഫറൻസ്, അപ്പം മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഫീൽഡിൽ കുറച്ച് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. സോ ഐ ഹാഡ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ലേഡി വന്നപ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ്, വൈ ആർ യു ട്രൈങ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് പറയുമ്പം ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ വൈ ഒരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് വൈ ഷുഡ് നോട്ട് ഐ ഡു ദാറ്റ്. അപ്പം വെൻ വി നോ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഷ്യൻസ് ക്ലിയർ ആണ്, നമുക്കറിയാം വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്, നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. അറിയാം കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഓൾ ദ ചാലഞ്ചസ് ഐ ടുക്ക് ആസ് എ ലേണിംഗ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും വിഷമിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ഫീൽ ദിസ് ഫേസ് ഓൾസോ വിൽ ഗോ. വാട്ട് വി ഡു, ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ചിലപ്പം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ ലേറ്റർ ഓൺ ടൈം വിൽ പ്രൂവ്. ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞു ടൈം വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് what I am doing is the right. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ മുന്നോട്ട് പോയി. And I think for you students matter a lot, and you have seen firsthand how chess has made such a remarkable difference in students, right? So do you think that as a curriculum chess needs to be a part of schools? What is your opinion or your take on that? സ്പോർട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ചെസ്സ് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം ചെസ്സ് നോട്ട് എന്താ പറയുക, അത് വെറുതെ കളിക്കാനല്ല. ബട്ട് വെൻ വി ലേൺ ചെസ്, നമ്മുടെ തിങ്കിങ്, ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ്, മൂവ് ഓൺ, ലൈഫിൽ മൂവ് ഓൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം കുട്ടികളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംബൈവ് ചെയ്യും. ഇപ്പം വിമണാണെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ, ചെസ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഹെഡായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതെല്ലാം അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സൂയിസൈഡ്, അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചെസ് ലേണിംഗ് ഉള്ളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 12-13 ഇയേഴ്സായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ ചെസ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും മുകളിലേക്കാണ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്, വേറെ വഴിയിൽ പോവില്ല. അക്കാഡമിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇതിൽ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയാൽ ദേ നോ ഹൗ ടു ബൗൺസ് ബാക്ക്. ദസ് റെസീലിയൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെർസിവിയറൻസ്, റെസീലിയൻസ്, ആ ഒരു എന്താ പറയുക പേഷ്യൻസ്. കാരണം ഇത് ഫെയിലായാലും വി ഹാവ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പം ആ ഒരു 64 കളത്തിലല്ല, ദേ ഗെറ്റ് ദ ലൈഫ് സ്കിൽ. ആ ഒരു കളിക്കാൻ മാത്രമല്ല സ്കില്ലല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പ്രാക്ടിക്കൽ. അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആസ് എ മദർ, ആസ് എ വുമൺ. ഞാൻ കുട്ടികളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദേ ലേൺ ഹൗ ടു ലിവ്. ആ ലൈഫിലേക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഭയങ്കര. അല്ല ചാമ്പ്യൻസ് അല്ല, ലൈഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ആവണം. നോട്ട് എവറി വൺ ക്യാൻ ബിക്കം എ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ, ബട്ട് വി ക്യാൻ മാസ്റ്റർ അവർ ലൈഫ്. അപ്പം ബോർഡിലുള്ള ചാമ്പ്യൻസിനെക്കാട്ടിലും ഐ സി കിഡ്സ് ആർ ട്രെയിൻ ദം ടു ബിക്കം ലൈഫ് ചാമ്പ്യൻസ്. Is there a particular age to start learning chess? ഇല്ല, ചെസ് ഇസ് എ സ്പോർട്ട്. ഐ ഓൾവേസ് ദർ ഇസ് നോ എൻട്രി ഓർ എക്സിറ്റ്, നോ ഇഞ്ചുറി. സോ എനി വൺ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇല്ല ചെസ്സിൽ, വി ഓൾ നോ. അവിടെ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ 3.5 years ആയിരിക്കും, 4 years ആയിരിക്കും. ചില കുട്ടികൾ 3.5 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നന്നായി കളിക്കണവരുണ്ട്. സോ വി കനോട്ട് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിമാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഏജിലാണ് വരേണ്ടത്, അങ്ങനെയില്ല. പക്ഷെ വെനെവർ ദേ കം വി ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ എൻജോയ് ദ ഗെയിം. ദേ ഷുഡ് ഹാവ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ബോർഡ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര മാത്സ് പോലെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി, സീരിയസ് ഗെയിമാണ്. പക്ഷേ ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് കിഡ്സ് ആ ഒരു ഗെയിമിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലേണിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടത്തോടെ ലേൺ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ മെയിൻ. അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. What have your students taught you? Because we learn so much from the students, right? What have your students taught you? നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് ചൈൽഡ് ലൈക്ക്, മോർ ഇന്നസെൻസ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ അക്കാഡമിയിൽ ആ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വെൻ ഐ ആം വിത്ത് ദെം, I completely forget everything outside. No gossiping, no negative feelings. Always happy. ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു എനർജി, ആ ബബ്ലി ഫീലിംഗ്. അവർ വന്ന് പലതും ഫ്രീ ആയിട്ട് പറയും, ചോക്ലേറ്റ് വേണം, വിശക്കണു. ദേ ഹാഡ് ദ ഫ്രീഡം വിത്ത് മീ. ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫ്രീഡം. അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു എനർജി, ആ ഒരു ആ പോസിറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്കും വരും. അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി, വി ഫീൽ മോർ യങ്ങർ. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ താഴെ പോയി അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് ആണ്.
Wealth, what is wealth to you? If you had to answer in a line, what is wealth? എന്തായിരിക്കും wealth? Wealth is inner peace, which can make outer impact, influencing people positively, those people around us very positively. That is wealth for me. And just for you in one word, It's transformation. transformation. And one mindset shift that changed your life. That is outside my comfort zone lies my strength, my life, and my real me. And one thing you think that all women should invest in early on in life. Invest in self-belief and a skill which will make us create an identity and independence financially and non-financially. So those are all the questions that I have from my side. Do you all have any questions that you want to ask? Anything? As women, we just say like we put on different hats, but putting on that hat and then performing to the best that we could, it takes a lot of time, effort, endurance, patience, so many things which we cannot explain as a woman. So I hear how you have transformed yourself from a corporate job and then to a family and then moving into something entirely different, right? So I hear like it was your group mindset, learning mindset which put you forth. Still there's something else which has pushed you, right? Yeah. Some form of, I can't explain what it could be because the transformation doesn't happen in a day. It is some kind of force which pushes you to take that belief in you to move forward. So if you could think about something which could help everybody to come forth out to that coming out of that comfort zone, that has to have that push. So if you have something in your mind which could help somebody come out of that, it would be nice. Yeah, I'm just a normal ordinary woman. അപ്പം പണ്ടാണെങ്കിൽ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയാം, ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നത്. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വി ഹാഡ് ടു മേക്ക് ഡിഫറൻസ്. നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എവ്രി വൺ. ഇപ്പം ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈസെൽഫ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഫാമിലീൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും നമ്മളെ അറിയുന്ന ആർക്കാണ് നമ്മളെ മാത്രം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നല്ലേ, വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടംമാതിരി റീസൺസ് ഉണ്ടാവും. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ആൻഡ് എസ്കേപ്പ്. പക്ഷേ വി ഷുഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ്, വി ഷുഡ് ലിവ്. അല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കാണ് വേണ്ടത്. ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക, എന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രം പറ്റുക, വൈ കാണ്ട് ഐ ഡു? ഇപ്പം ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഫീൽഡിൽ എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വൈ ഷുഡ് മെൻ ഹാവ് ഓൾ ദ ഫൺ? അങ്ങനെയല്ല, അപ്പം നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്, എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പം ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ഫാദർ വെൻ ഐ വാസ് വെരി യങ്. അപ്പം അമ്മയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും, എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ, സോ ഐ വിൽ ഗീവ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ വെൻ എവർ ഐ സീ മൈ മദർ, ഞാൻ ഓൺലി 2-3% പോലും ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യും. ഷീ ഈസ് വെരി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അപ്പോൾ സെയിം എനിക്ക് മോളുണ്ട്. അപ്പോൾ പല സിറ്റുവേഷനിലും വരുമ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ നോക്കും. അപ്പം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു ലീവ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഗോ. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുന്ന, വെൻ ഐ ഡു ദാറ്റ്, വാട്ട് മെസ്സേജ് ഓർ എന്താണ് എക്സാമ്പിളാണ് ഐ എം സെറ്റിംഗ് ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ മോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പിസം, ബിക്കോസ് ഷീ വിൽ ഓൾസോ ഫോളോ ദ സെയിം. അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഫോർ ദ റൈറ്റ് തിങ്, ഫോർ ജസ്റ്റിസ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അടികൂടാന്നല്ല, പക്ഷേ വെൻ വി ഹാവ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ വി വിൽ നോട്ട് എസ്കേപ്പ്, വി വിൽ ഫേസ് ഇറ്റ്. സം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, എൻ്റെ അമ്മ നോക്കിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഐ കുഡ് ഗിവ്. എനിത്തിങ് എൽസ്? ഒരിക്കലും ക്വിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓൾവേസ് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലേണിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഫ്രം മെനി തിങ്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ചലഞ്ചസ്, നമ്മളതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചാലഞ്ചസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഒരു പ്രോബ്ലംസിനെക്കാട്ടിലും വി വിൽ ഫേസ് ഇറ്റ് ആസ് ചാലഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പണ്ടാണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര റിവെഞ്ച്ഫുൾ ഫീലിംഗ്, അവരങ്ങനെ ചെയ്തു തിരിച്ചങ്ങനെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ
when we change that mindset that we should not be like that എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are learning many things from that. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി വെക്കുക, പോസിറ്റീവ് ഇത് വെക്കുക. ഞാനൊക്കെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പിരിച്വൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരു എല്ലാവരുടെ റിലീജിയൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, പക്ഷെ ഒരു പവർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. പിന്നെ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ. ഒരു വലിയൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ മൈൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ there will be 1,000, hundreds other doors will be open, but it is our mindset whether to focus on the closed door or the open. So that mindset, continuous learning is very important. Anything else? And 10-year gap പറയുമ്പോൾ 10-year gap ഗ്യാപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നവരാണ്. ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അവരുടെ സർവൈവൽ സ്ട്രാറ്റജി, സർവൈവൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, പിന്നെ ആ സർവൈവൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ പോസിറ്റീവ് ഇതുണ്ടാവാം. ആ ഒരു 10-year ഗ്യാപ്പിൽ നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ടാവാം, പോസിറ്റീവ്സും ഉണ്ടാവാം. അതിനുശേഷം ആ ഒരു പറയാം. Yeah, 2008 when I am resigning as assistant manager in Medical Mission Branch Kolancheri State Bank അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സൈൻ. പക്ഷേ ഭാവി എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ബട്ട് ഐ ഹാഡ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡു സംതിങ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കരിയർ ആയിരുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ ഹാഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നപ്പം ഐ ഹാഡ് ടു ലുക്ക് ഫോർ അതർ തിങ്സ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പോകണം. ബിക്കോസ് വി നോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇസ് ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ. ഓരോ പ്രാവശ്യം ടെക്നോളജി മാറുന്നു, എല്ലാം മാറുന്നു. ആൻഡ് മൈ ഫീൽഡ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ബാങ്കിങ് ആയിരുന്നു, ടെക്നോളജി അല്ല. അപ്പം ബാങ്കിൽ വേറെ ജോലി കിട്ടുമായിരിക്കും, ബട്ട് ഐ ഡിഡൻറ്റ് ട്രൈ ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസും മൈനസും ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഐ ഹാവ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് മൈ സെൽഫ്. നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോഴത്തെ നമ്മളിതിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണ്. അതിനനുസരിച്ച് വി ഷുഡ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഇനഫ്. പെട്ടെന്ന് പോയി ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഐ ആം ഓൾവേസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ലേണറാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ലേറ്റർ അത് പഠിക്കണത് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുക. പിന്നെ നെഗറ്റീവ്സ് വരും. ആദ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാം പറ്റുന്നല്ല. അപ്പം ബാക്കി പലർക്കും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, നേരെ ജോലിക്ക് പോകും. പക്ഷേ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് PG ആൻഡ് എ ബാങ്കിങ് ജോബ്, വേറെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ ബൈ ഡെസ്റ്റിനി വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് എവറിത്തിങ് വാസ് എ ഡെസ്റ്റിനി ടു ബി ഇൻ ചെസ്. അപ്പോൾ ചെസ്സിൽ പോയപ്പം ഞാൻ അത് പഠിച്ചു. FIDE ആർബിറ്റർ എക്സാം എഴുതി, ഞാൻ പാസ്സായി, എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തു. ഭയങ്കര ടഫാണ്, ഫാമിലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It will not be easy, but that perseverance, resilience, everything matters. It's not easy. See, actually, early 20s, like young people will be stuck at like career path. What next? You know, like doubt feels and doubt. But personally, in the okay, I was focused on accounting field and okay, by time and shifting the investment. Like it can personally feel okay. I want to learn more about investing and ഒരു സൈഡ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ബൈ ടൈം സംഭവം സ്റ്റോപ്ഡ്, ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ. ബട്ട് ഓക്കെ, ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സംഭവം ഐ ലൈക്ക് കേം ടു വേർ ഐ റിയലി വാണ്ടഡ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് തോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇത്രയും ടൈമിൽ അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഹാവിങ് എ പ്രോപ്പർ ആ ഒരു ടൈം. ഞാൻ നെഗറ്റീവ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പിംഗ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ടൈം അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ, which I really wanted, it doesn't helping me like other time എടുത്തല്ലോ എന്നുള്ളത്. See, I wanted this field, but ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം വേറൊരു കരിയർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഓക്കെ അന്ന് ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നുള്ള തോട്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. സോ ഹൗ ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഇത്രയും ചുമ്മാ വെറുതെ ബാങ്കിൽ 8 വർഷം. പക്ഷേ ലേറ്റർ ഓൺ എവറിത്തിങ് ഈസ് എ ലേണിങ്. എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്ലസ്സിലോ മൈനസിലോ നമ്മളെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പം മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗോ വേസ്റ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എന്ത് ലേണിംഗ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ആ നോളേജ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്തത് മേ ബി നൗ മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗോ വേസ്റ്റഡ് എന്നാണ് എനിക്കെപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം അത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല, ബട്ട് സം ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ
ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്ഡ് യു. അത് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. മേ ബി നമ്മളിപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിച്ചതോ ആയിരിക്കില്ല കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഇറ്റ് നെവർ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് താഴെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്പ് ടു മൂവ് അപ്പ് ഇൻ ലൈഫ്. പക്ഷെ നമ്മളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. വി ഷുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോൾ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾവേസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. അതാണ് ആ ലേണിംഗ്. യു ഷുഡ് ലേൺ സംതിങ് ഫ്രം ദാറ്റ്.